Good morning, students. Today we are going to read the chapter The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So, before reading the chapter, I would like to tell you something about Khushwant Singh. Khushwant Singh has written a number of books on Sikh history and religion. I shall tell you that he was a very prolific writer. He had written n number of articles. He has published his articles in the newspapers. He had written numerous stories, and he served as a lawyer also. He was a public relation officer too, and he remained the editor of a newspaper as well. So he had a command over Urdu language, English language, as well as Punjabi language. And two of his very famous novels are Train to Pakistan as well as I Shall Not Hear the Nightingale. So, this writer has got so many awards for his writings also. And in this chapter, he has written about his own autobiography, his own childhood, and we get to know about the type of relationship he enjoyed with his grandmother. So there are certain phases in his life that he has very beautifully depicted in this chapter. The first phase is of his childhood. When he was a child, he was taken care of by the grandmother. And then when he grew up, both settled into the city. First of all, they started their life in the village, and then when he grew up, they were called in the city by his parents, so they settled in the city. And the third phase was when he started getting English education, and he went to the university and there he studied. So in all these phases we'll get to know about the changes that their relationship faced. So these changes make us emotional, we will become sentimental. The outburst of emotions can be very evident in ourselves while reading this chapter. So, what we are going to learn out of this chapter is the importance of emotions in our life, the kind of sentiments that we have in our relationships, and all the relationships contain love. And when there is a kind of separation, physical separation among relatives or those who are closely knit together, then what are the feelings at both the sides? And what is the impact of modernization on the human relationships? All these matters we will discuss in this chapter. So, in order to get into the details, we have to see further. So, in the beginning itself, we get an idea about their life in the village. So, ਬੱਚਿਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਉਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇ ਗੈਟ ਸੈਟਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਲ ਕਾਲ ਦੈਮ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਡੋਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਟੇਕਸ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ
ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਟ ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ ਨਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਓਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਰਿੰਕਲਸ ਔਨ ਹਰ ਫੇਸ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਬ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਹਰ ਹੈਂਡ, ਸ਼ੀ ਕੀਪਸ ਹਰ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ। ਉਹ ਬੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੀਪਸ ਔਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਬੀਡਸ ਆਫ ਰੋਜ਼ਰੀ। ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਬੀਡਸ ਆਫ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਹਰ spiritual and religious nature as well. She is very religious. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਰਿੰਕਲਡ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੈਟ ਐਂਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਬ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਐਂਡ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਤਾਂ ਔਥਰ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਏਜਡ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੀ ਕੈਨੋਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਊਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਮੈਨੇਜ ਅਲੋਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੀ prepares all the meals and everything at night itself, and morning time she would wake him up, get him ready, dress him up, and give him that stale chapati with sugar over it। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਵਨ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਗਿਵ ਟੂ ਦੀ ਡੌਗਸ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਕਸ ਅਸ ਮੋਰਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਦੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੈਟ ਟੂ ਫੀਡ ਦ ਡੌਗਸ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਲ ਚਪਾਤੀ ਬਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ there is a flow chart given. So morning to next what happens, she would get him ready, then give him breakfast, then take him to the school. She would stay in the temple. ਜਦ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੂਟੀਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਆਥਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਦ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਰਪਟਡ ਵੈਨ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਰੀਲੋਕੇਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ ਵੇਅਰ ਦ ਆਥਰਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੈਂਟ ਫॉर ਦੈਮ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਨਰੋਲਡ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੇਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੀ ਗੈਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਇਨ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਸ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਐਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਓ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਲੀਅਰ ਦਾਦੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਬਟ ਨਾਓ ਅ ਵੈਨ ਕਮਸ, ਅ ਬੱਸ ਕਮਸ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਡ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਦੈਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਇਫ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਡਾਂਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਗਿਵਨ ਮਚ ਮੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਰ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ ਡਿਸਟਰੈਸਡ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਦਾਦੀ ਵੀ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ। ਅਤੇ ਪਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੀਕੂਲਮ ਦੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਟ ਸ਼ੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟਡ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੈਟ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਰਿਮੇਨਡ ਮਮ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। she started to remain engaged with her own activities and her own self। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ, ਆਪਣਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਜਪ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਦਰ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸਾਇੰਸ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਹੀ went from his home and there he used to live in a hostel room। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਹੀ ਗਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ
ਲਿੰਕ ਲੈਫਟ ਬਿਟਵੀਨ them। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਈਵਨ ਕੈਨੋਟ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗੋਟ ਸ਼ੈਟਰਡ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਜ਼ 5 years ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ she left the company of everyone in the family and she would remain aloof in her room। ਕੱਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। she would not talk with anyone, she withdrew from the society। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਮਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਮਰਾ, these were the two things in her life। ਮਾਲਾ ਜਪੂਗੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਊਗੀ, no talking with anyone, nothing, not even she smiled, not even we sat with the family members, nothing, only she would remain to her own self। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਟਡ ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ। ਉਹ ਜਦ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਐਂਗੁਇਸ਼ਡ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ and he failed to understand my emotions, that he left her for 5 years and he started doing the things opposite to what she actually wanted। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਡਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ I think none of the family members understood her silence। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ। ਐਂਡ ਅ ਟੀਅਰ ਫਰੋਮ ਹਰ ਆਈ ਫੈਲ ਔਨ ਦੀ ਫੋਰਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਆਥਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਝੂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਦਾਦੀ ਲਵਜ਼ ਹਿਮ ਅ ਲੋਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਓਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਗਾ ਦਾਦੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਟਰ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਹਰ ਮਾਊਥ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਮ ਵੀ, ਢੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਨਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੀ ਕੈਨੋਟ ਸਪੀਕ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਨਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਲਿਵ ਔਨ ਹਰ ਓਨ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੋਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੀਪਸ ਔਨ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਰਮ ਹੋਲ ਡੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਦਾਦੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਕਾਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਂਗੁਇਸ਼ਡ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਫੋਰ her child to come so that she may see him last time। And when she saw him last time, she celebrated his homecoming and after that she breathed her last। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ this is how this story comes to an end। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, that in case your emotions are not felt by others, how frustrated you become from your inside।
ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੁਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਸ ਫੇਲਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬਟ ਹਰ ਲਵ ਫॉर ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਨੈਵਰ ਡਾਈਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ ਆਫ ਹਰ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ everything we have discussed over here now. This is all about this chapter. Now let's see the vocabulary. ਤਾਂ vocabulary ਦੇ ਵਿੱਚ word ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ wrinkled, and in front of this word on the right hand side you see the picture. It's very clearly mentioned the person who has wrinkles on the face looks like this. ਜਿਹਦੇ ਝੁਰਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੇੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਵਰ ਫੇਸ ਲੁਕਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗਰੋ ਓਲਡਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿੰਕਲਡ ਫੇਸ। ਅੱਗੇ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ। ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਮਾਰਬਲ ਔਰ ਸਟੋਨ ਅਬਵ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆਲੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਰਿਵੋਲਟਿੰਗ। ਰਿਵੋਲਟਿੰਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ। ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ। ਐਬਸਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਬਸਰਡ। ਐਬਸਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਬਸਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੋਰਲ ਐਂਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਬਲ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ। ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ। ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸਡ, ਕਾਟੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ ਰਿੰਕਲਸ। ਹੌਬਲਡ। ਹੌਬਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਦਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੌਬਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਬਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਪੋਟਲੈਸ ਵਾਈਟ। ਸਪੋਟਲੈਸ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ, ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਇਨਔਡੀਬਲ। ਇਨਔਡੀਬਲ ਦਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਇਨਔਡੀਬਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਔਡੀਬਲ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਔਡੀਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਪ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਾਲ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸਟੂਪਿੰਗ ਪਰਸਨ। ਰੋਜ਼ਰੀ। ਮਾਲਾ। ਲੌਕ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਕਸ ਆਫ ਹੇਅਰ। ਸਕੈਟਰਡ। ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਨਟਾਈਡੀ। ਅਨਟਾਈਡੀ ਵੀ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਟਾਈਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਕੰਟੈਂਟਡ। ਬੋਦਰਡ। ਬੋਦਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਰੈਨਿਟੀ। ਸਰੈਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਸਰੈਨਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਸਰੈਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਪਿਓਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਮੋਨੋਟਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਬੋਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੋਨੋਟਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਟਨਸ। ਫੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਚ ਮੀ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਇਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਫੈਚ ਹੈ। So this was all about this chapter. So students, I hope you have understood this chapter well, and try to read the text of this chapter once, that I will send you immediately after this video. Do read that text, every line. You will find a lot of good words for yourself, and you will understand this chapter in detail. Now the gist of the chapter we have already discussed, and you have understood what this chapter is all about. After reading the text of the chapter, you will get into much more details, and the things will be very clear to you after reading it. And after reading the chapter, there will be certain questions for you to do. Some 10 to 12 questions will be there, which will carry 1 mark each, and you have to answer just in 1 word or a line. And then later there will be long questions, one character sketch of grandmother or grandchild would be there. Some other incidental questions will also be there. So after reading that chapter, what you will have to do is to find out those answers from the text, do them, and write them in your notebook and send to me for checking. So later I will check those answers and send you back with correction work. So that's it for now. Thank you very much, and keep doing the good work. Thank you.